यहाँ पर करीब करीब 31 साल से 33 लाख की आबादी हमारी है, जहाँ पर यहाँ नदाफ, पिंजार, मंसूरी, दूधा खुला के नाम से जाना जाता है। इस समाज का एक मजमूआ इतना 30 से 33 लाख रहकर भी हम लोग का एक डिमांड है कि हमें एक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन चाहिए। सो इसके वजूहत के तहत हमें जहाँ पर रियासत कर्नाटक के पर का हमें मेमोरेंडम दे चुके हैं, तो मुद्देबाना गुजारिश के साथ हम दिए हैं। यहाँ तक हो सकता है डिस्ट्रिक्ट लेवल में तरह तरह के तंजीमें, हमारे यहाँ बहुत सारे तंजीमें रहेंगे, मगर यहाँ पर हमारी आबादी है इतनी है, 30 लाख के ऊपर की आबादी रहने के बावजूद भी हमें सरकार नामंजूरी करते हुए, मतलब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन करने में ताखीर क्यों कर रही है। वी वांट जस्टिस, हमें हमारा हुकूक चाहिए। यहाँ पर हमारे कर्नाटका रियासत में 15 लाख और 16 लाख की आबादी है, वो लोगों को डेवलपमेंट कॉरपोरेशन मिलता है। 30 लाख की आबादी से बढ़कर हमारी आबादी है, जो नदाफ, पिंजार, दूधे खुला, मंसूरी के नाम से जाना जाता है। इतने लाख रहने के बावजूद भी हमें क्यों नहीं मिल रहा है हमारे हुकूक। हमें इस हुकूक से बेताब हैं। हमारे हुकूक के लिए हम सभी इकट्ठा होकर हम सरकार से हमें मुद्देबाना गुजारिश करते हैं, जल्द से जल्द हमें क्या डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बन जाए तो हमारे हुकूक हमें मिल जाएंगे। साथ ही साथ में हमारे डेवलपमेंट कॉरपोरेशन होना हमारा हक है, लाजमी है। जो सरकार हमें साथ देगी वो सरकार को हम साथ देंगे, जो नहीं देंगे हम उसे बायकॉट करेंगे। आपका नाम? आपके साथ में मैं अमन कोटगली। एक करने अभियान को सबको जमाने की शुरू हो गए इंशाल्लाह 2 साल से अल्लाह के फजल करम से कामयाबी हो ले गए इंशाल्लाह। हमारा डिमांड ये है कि डेवलपिंग कॉर्पोरेशन होना हमारे लोगों को 33 से 35 लाख की आबादी है कर्नाटका में। हमने कोई पूछ को देख रहा नहीं, हमारा रहीबर नहीं है और कोई पार्टी में हमारा रिजर्वेशन नहीं है। खाली माइनॉरिटी रिजर्वेशन करती 8 सीट MLA को दे रहा होती, उसमें हमारे लद्दाख बरादरी को कोई भी कुछ को देख रहा नहीं। इंशाल्लाह हमारा मकसद है आगे जाकर और कुछ करने का। इंशाल्लाह हमने कौन पार्टी साथ देती उसे हमें साथ देने का कुछ नहीं कर रहा है। अभी आप सोचिए, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट क्या किया, एक जो कटिंग करता है उसको भी 10,000 डालता हूँ बोला, आयरन करने वाले को भी 10,000 डालता है। हमारा कमेटी तो दादी बना के जिंदगी करता है, दादी बना के जिंदगी करता है। ये कमेटी को बहुत नीचे से नीचे देखते हैं आदमी। ये कमेटी को कुछ भी गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं दिया। और हमारा जो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए मांग है, हम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए 2 साल से गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे रहे हैं और मिनिस्टर लोग को जाके मिल रहे हैं, MLA लोग को जाके मिल रहे हैं, कुछ भी कोई भी काम नहीं कर रहे हैं हमारे साथ में। क्या बोल रहे हैं आप? बोलते करेंगे करेंगे करेंगे। अभी हम 2021 में हमारा कमेटी का एक प्लान है, ये 3-4 महीने में कुछ गवर्नमेंट हमारे लिए डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के लिए आवाज़ नहीं उठाया। हम ऑल ओवर कर्नाटक में बहुत बड़ा हिसाब में स्ट्राइक करने वाले हैं। ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ಕಟ್ಟೆ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು। ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, MLAಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, MP ಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಯಾರೂ ನಮಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಈ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಪಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇನ್ನು 3-4 ತಿಂಗಳು ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಈ 3-4 ತಿಂಗಳು ಆದ ನಂತರ ನಾವು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ನಾವು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ। ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ।
ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗೂ ನಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಜನ ಕರೆಸ್ತೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀವಿ ಸಂಘದಿಂದ. ಅಂತ ಪಿಂಜಾರ ಸಮುದಾಯ ಭಾಳ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪಿಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇವತ್ತೇನು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಪಿಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರು ಒಂದಾಗಿ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆ ವತಿಯಿಂದನೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಈ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಆಗತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಂದು ನಿಗಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಏಕೈಕ ಗುರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ, ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಈ ಥರ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇವ್ರನ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ KM ಜಮೀರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಏನು ಸಂಘಟನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನ ಸೆಳೆದು ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯೋಕ್ಕೆ ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಜಮೀರ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ. ನಾಗೇಶ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಸೇನೆ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ, ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಎಲ್ಲ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಿದೆ. 38ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ಜನಾಂಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪಿಂಜಾರ್ ಜನಾಂಗವನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಅವರು ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕೆಲವೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅನುದಾನಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದು ಜನಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂದರೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಜನಾಂಗದ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಮನೆಗೂ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ನಡೀತದೆ. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗ ಮೂಲೆ ಗುಂಪಾಗೋದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತ್ರ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ ಏನಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ನಮಗೆ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಡ್ದಿದ್ದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಿದ್ಧ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಮನವರಿಕೆಗೆ ಯಾರು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾವು ರೆಡಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ರಾಜಕೀಯದ ಅರ್ಥದಲ್ಲಾಗಲಿ ಇನ್ನೊಂದಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗನ ಯಾವುದೂ ಹೇಳ್ಕೊತಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಶಕ್ತಿನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು MLA ಪದವಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ಕೊ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ. ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ನಡೀತಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ. ಕೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಂ 2B ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವರ್ಗ 1ರಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು. ಮುಂದಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ ಸೇರದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಜನಾಂಗದ ಹೋರಾಟ ನೀವು ನೋಡಿದಿರಾ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪಿಂಜಾರ್ ನದಾಫ್ ಜನಾಂಗ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರವಾದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೈಫುಲ್ಲಾ ಅಂತೇಳಿ ಜಮಾಯತೆ ಮನ್ಸೂರ್ ರಾಜ್ಯ